ಹೂಡೆ ಹೀರೋಸ್ ತಂಡ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಪ್ರಥಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಕಣವನ್ನು ದಾಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೌಫೀಕ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫವಾಜ್. बॉलर नेम रियाज. रियाज तौफीक ಅವರಿಗೆ ಚಾಲಶತೆಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು ಇರುವ ಆಟಗಾರರು. ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಓಟವನ್ನು ಕರೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಟೋನ್ಸೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಹೂಡೆ ಹೀರೋಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಸೌರ ಸಂಚೇತಕರ ಫವಾಜ್ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫವಾಜ್ 8 ಓವರ್ನ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಫವಾಜ್ ತನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 2 ಓಟಗಳು ರಿಯಾಜ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೌಫೀಕ್ ಹೊರಬಡಿ ಆಟಗಾರ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ 8 ಓವರ್ನ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ರನ್ ಧಾರಣೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ರನ್ ಕದಿಯುವ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಎಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಫವಾಜ್ ಅವರ ಹುದ್ದರಿಯ ಪತನವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓರ್ವ ಹೊಣಬಡಿಯ ಆಟಗಾರ ನಿರಾಶೆಯಾಗಿ ಅಂಕಣವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಆಘಾತ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಫವಾಜ್ ಅವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೂಡೆ ಹೀರೋಸ್ಗೆ ಪ್ರಥಮ ಯಶಸ್ಸು ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 3-1. ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಡೆದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಫವಾಜ್ ನಿರಾಶವಾಗಿ ಅಂಕಣವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತೆರವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರು ಆಟಗಾರ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯ ಟೋನ್ಸೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಇರುವ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಪಂದ್ಯಾಟ ರೋಚಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ತೌಫೀಕ್ ಹಾಗೂ ಫಾರೂಕ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ ಗುಣರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಯಾವುದೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟರ್ ಡೆಲಿವರೀಸ್ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಹುದ್ದನ್ನು ಸಹ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಫವಾಜ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಈ ಬಾರಿ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇರುವ ಆಟಗಾರರು. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 4 ಓಟಗಳು. ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಸಹ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕೇವಲ 4-1. ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ರನ್ ಕದಿಯುವ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಫವಾಜ್ ತನ್ನ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫವಾಜ್. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಬಿದ ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ವೇಗದ ಎಸೆತಗಾರ, ಉತ್ತನೆಯ ಎಸೆತಗಾರ ತನ್ನ ಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ನಿರ್ವಹಣೆಗಳು. ಚೆಂಡಿಗೆ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕಾಣುವ ಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಗೋಟ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಫಾರೂಕ್ ಅದೇ ಒಂದು ವೇಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಫಾರೂಕ್ ಅವರಿಗೆ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬೌಲರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಮುಖ್ಯ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 5 ಓಟಗಳು. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ
ಆಬಿದ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೀರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ಸಿಕ್ಸರ್, ಕೊಂಚ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದ ಒಂದು ಚೆಂಡಿಗೆ ಫಾರೂಕ್ ದಾಳಿನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ನ ಸಿಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಓಟಗಳು ಶತಕದ ಸಾಧನೆ. ತಮಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 11 ಓಟಗಳು. ಮತ್ತೆ ಆಬಿದ್, ಮತ್ತೆ ಬೀರುಸಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಯತ್ನಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇವೆ. ಒಂಟಿ ಅವಳಿ ಓಟವನ್ನು ನಿರಾಸವಾಗಿ ಪಡೆದಿರುವ ಆಟಗಾರರು. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 13 ಓಟಗಳು. ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ದುರಾದೃಷ್ಟಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ 13 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವ ತಂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು 13 ಅಂಕೆಯನ್ನು ಆಡುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಬೀರುಸಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಯತ್ನ ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರಿಗಾಗಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸೂಚನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆ. ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಸಹ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 14ಕ್ಕೆ 1. 7 ರನ್ ಧಾರಣೆ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತೋನ್ಸೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಹೂಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇರುವ ತಂಡಗಳು ಸಹ ತನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡಗಳು ಎದುರಾಗಿತ್ತ ಇವೆ. ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಕೊಂಡಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಕೋಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಕೈ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವತಃ ಎಸೆತಗಾರ ರಿಯಾಜ್. ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಫಾರೂಕ್ ಅವರಿಗೆ. ಒಂಟಿ ಓಡಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ರಿಯಾಜ್ ಬ್ಲಾಕರ್ ಮಾಡಲು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೀರುಸಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೌಫೀಕ್ ಅವರ ಹುದ್ದರಿಯ ಪತನ 500 ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ನೆರಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಹುದ್ದರಿಯ ಪತನವು ಸಹ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮನ್ ಚಾನಲ್ यूट्यूब में देखो. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಒಂದು ಸಿಂಧ ಪ್ರತಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಔಷಧ ಅವರ ಹುದ್ದರಿಯ ಪದವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬುತ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಶೂನ್ಯದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಔಷಧ್. ತೃತೀಯ ಹುದ್ದರಿಯ ಪತನವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 15 ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ 3. ಒಂದು ಚೆಂಡಿಗೆ 6 ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿನ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರ ಬಗಸ ಕೈ ಸೇರುವ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹುದ್ದರಿಯ ಪತನವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹರ್ಷದ್ ಅವರ ಹುದ್ದರಿಯ ಪತನ ತೃತೀಯ ಆಘಾತ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ತೋನ್ಸೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮತರಿಯಾಸ್ ಫಾರೂಕ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದ ಎಸೆತ ಉತ್ತಮ ಓಟ ಎಸೆತ ಡಾಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಓಟಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹೇರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎದುರಾಟದ ಮೇಲೆ. ಹುದ್ದರಿಗಳು ಓಡುತ್ತಾ ಇವೆ. ಓಟಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ಚಾಲನೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟೆಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಮಿಡಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಹೊಡೆದ ಪೂರೈಸಿರುವ ಆಟಗಾರರು 17ಕ್ಕೆ ಎದುರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ಫಾರೂಕ್ ಅವರಿಗೆ ಇದೊಂದು
ನಿಧಾನಗತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಕೂಟವನ್ನು ಮುತ್ತಿಕ್ಕುವ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಹುದ್ದರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಿಯಾಜ್. ಹುದ್ದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹುದ್ದರಿಗಳು ಎದುರಾಟಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಥಾಮ್ಸೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ನ ಆಟಗಾರರು. 17ಕ್ಕೆ 4. ಮೂರು ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ 17 ಓಟಗಳು. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. Batsman please. Striker batsman name. Hisham. Alphas. ಉತ್ತಮವಾದ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಫೈಗಾಗಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಟ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಒಂಟಿ ಅವಳಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಯ ಹಿರಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ 10ರ ವಯೋಮಿತಿಯ ಆಟಗಾರ ಈ ಒಂದು ಥಾಮ್ಸೆ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಹೂಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೂಡೆ ಹೀರೋಸ್ ನ ಪರವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜುಹೇರ್ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 20 ಓಟಗಳು. 20 for loss of 3 wickets. 4th over in progress. ಅಲ್ಫಾಸ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಸೀಮೋಡಿ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹುದ್ದರಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ 4 ಆಟಗಾರರು ಸಹ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ ಅಲ್ಫಾಜ್ ಅವರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದ ಹೋರಾಟಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಅಕ್ರಮ ಎಸೆತದ ಸೂಚನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಮಾನಕಾರಕರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 27. 22 for loss of 3 wickets. 4th over in progress. ಅಲ್ಫಾಸ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಿಂದ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸೆತಗಾರ ಅಲ್ಫಾಸ್. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಒಂದು ಚೆಂಡು. ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಿಸ್ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇರುವ ಆಟಗಾರರು. ಅವಳಿ ಓಟದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 24 ಓಟಗಳು. 4ನೇ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ. ಇದು ಹೊರತಕ್ಕಂಥ 4 ಎಸೆತ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ 44ಕ್ಕೆ 24ಕ್ಕೆ 3. 600
ಅಲ್ಫಾಜ್ ಅವರ ತರವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರು ಅಲ್ಫಾಜ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮುಕ್ತಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತಲೆದಾಯಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಔಟ್. ಮಿಡಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಸೀಂ ಅವರ ಹುದ್ದರಿಯ ಪದವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಆಘಾತ 4ನೇ ಆಘಾತ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಆಘಾತ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಹುದ್ದರಿ ಆಘಾತ ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೈ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಫಾಜ್. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾನ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ಓಟ. ಅಲ್ಫಾಜ್ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಗಜಲುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಳಿ ಓಟವನ್ನು ಸಹ ನಿರಾಶವಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದರು. ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಓಟದ ಮುಖೇನ ತನ್ನದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 28 ಓಟಗಳು 5ನೇ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ವಿಭಾಗದ ಹೊರಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣ ತೀರ್ಮಾನಕಾರರು ಅಕ್ರಮ ಎಸೆತದ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 29 29 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 5 ವಿಕೆಟ್. ಮತ್ತೆ ದೇಣಿಗೆಯ ಓಟಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಫಾಜ್ ಭಾರತದ ಎಸೆತ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ಗೆರೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟಗಳು ಬೌಂಡರಿಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಐದು ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 34 ಓಟಗಳು. 34 for loss of 5 wickets. ಬೌಲರ್ ಅಲ್ಫಾಜ್. ಉದ್ದನೆಯ ಎಸೆತಗಾರ ಅಲ್ಫಾಜ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ
अभी तक का कमेंट्री के लिए धन्यवाद देते हुए अब्दुल हादी साहब का। और ये अल्फाज का तीसरा गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन। अल्फाज अपना चौथी गेंद लेकर आ रहे हैं अभी। बेहतरीन डिलीवरी थी और उतनी बेहतरीन शॉट मारा था हाशिम भाई ने। पांचवी गेंद अल्फाज की मतीन के लिए और 1 रन। पांच ओवर 5 गेंद और स्कोर पहुंचा है 41 रन तोनसे वॉरियर्स। आखिरी गेंद अल्फाज की और बेहतरीन शॉट हिशाम से और 6 रन। छह ओवर पूरे हो गए हैं पूरे हीरोज के और तोनसे वॉरियर्स का स्कोर पहुंचा है 54 रन फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। ग्राउंड के बाहर वजू करने का इंतजाम किया गया है मस्जिद के बाहर। वहाँ वजू करके ग्राउंड में नमाज पढ़ा जाएगा जुम्मे की और खुतबा की भी इंतजाम ग्राउंड में ही किया गया है। वजू के लिए वॉशरूम्स मस्जिद के ऑपोजिट साइड पे है ग्राउंड के बाहर, तो प्लीज वजू करके आए।
बॉलिंग कर रहे हैं आबिद, अपनी दूसरा गेंद, बेहतरीन गेंद, 2 डॉटर डिलीवरी के साथ। हाशिम हिशाम वसीम को कुछ आइडिया देते हुए गुफ्तगू बन रही। आबिद अपना तीसरा गेंद लेके और एक सिंगल वसीम के द्वारा। ओवर 3 गेंद हो चुका है पूरे हीरोज का और स्कोर पहुंचा है 55। आबिद अपना 14 गेंद लेके आ रहे हैं और बैटिंग कर रहे हैं हिशाम। बेहतरीन गेंद और एक डॉटेड डिलीवरी। बेहतरीन शॉट हिशाम से, पूरा 6 रन। स्कोर पहुंचा 61। 5 ओवर 5 बॉल 61। बोल 6 ओवर 5 अभी की आखिरी गेंद और अंपायर जुबैर के द्वारा वाइड का इशारा। स्कोर पहुंचा 62। 6 ओवर 5 बॉल्स और साइड अंपायर पे है हमारा बैजी तौफीक और मेन अंपायर है जुबैर। आखिरी गेंद और 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा हिशाम को। 7 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा 63 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अरे फवाद दिलकश लेके आते हुए अपने प्लेयर्स को सलाह मशवरा और आइडियाज देते हुए फवाद एक एक्सपीरियंस बैट्समैन। बूढ़े हीरोज का आखिरी ओवर बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं सरफराज। हिशाम अभी तक बहुत अच्छे बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन शॉट और इसके लिए 2 रन मिलेंगे। अभी तक हिशाम अपने खाते में 40 रन पूरे कर चुके हैं। और अंपायर जुबैर से नो बॉल का इशारा।
और इस बार सरफराज के बेहतरीन गेंद और हिशाम क्लीन बोल्ड, अपने खाते में 40 रन जमा कर दिए हैं हिशाम और बेहतरीन इनिंग्स का प्रदर्शन किया है हिशाम ने। Seven over 2 balls, 66 runs for the loss of 6 wickets. टोनसे प्रीमियर लीग सीजन 2 दुबई के डीपी वर्ल्ड स्टेडियम से चल रहा है और लाइव चला रहे हैं कैमरनो चैनल। और तीसरा गेंद पैडल स्वीप किया उसको और 4 रन, फील्डर उसको रोक नहीं पाए। हसन पहली गेंद में चौका मार चुके हैं। सरफराज की चौथी गेंद बेहतरीन गेंद और हसन 1 रन लेने में कामयाब। सात ओवर 4 गेंद और स्कोर पहुंचा है 71। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए कैमरा के पास मदद कर रहे हैं अशफाक। पांचवी गेंद लेके आ रहे हैं सरफराज और बेहतरीन शॉट मतीन से और फील्डर कोई रोक नहीं पाया वहां पे और 4 रन। सब लोगों से दरखास्त है कि प्लीज मस्जिद के बाहर वजू का इंतजाम किया है तो प्लीज जाके वजू करिए। इस इनिंग्स के बाद ग्राउंड पे नमाज पढ़ा जाएगा और खुतबा का भी इंतजाम किया गया है। आखिरी गेंद लेके सरफराज और बेहतरीन शॉट मतीन से और फील्डर स्थान पर नबील देखना है और बेहतरीन कैच वहां पे नबील से। 8 ओवर पूरी खेल के तोमसे वॉरियर्स ने अभी तक 75 रन पूरे कर दिए हैं। जीतने के लिए हुडे हीरोज को 76 का स्कोर करना पड़ेगा। 76 इज द टारगेट फॉर हुडे हीरोज। स्पीकर है तो हिंगा से कनेक्शन स्विच कार्ड है अच्छा कितले नाही और किती बंद करा मला आमचं तिंगायचं एक नमाज हाँ हाँ कैमरामैन अशफाक बैठ यहाँ रुक कहाँ थे उधर से बेस्ट बॉल मारा क्या 76 टारगेट फिरोज तू अनाउंस कर बस करू
एक शिक्षा आहे तो दर्शकों से गुजारिश है प्लीज वजू के लिए जाइए। इसी मैच के दौरान खत्म होने के बाद ग्राउंड में नमाज पढ़ा जाएगा। अभी वहाँ प्लेयर है वहाँ ठहरेंगे अभी कौन से बैट्समैन है? नबील है? नबील? कौन से गेंद कौन? बैट्समैन नेम? नबील भी रफीक है नबील नबील भी उधर रफीक करेगा उधर उधर नबील रफीक है रफीक भाई पूरे रोज के लिए 8 ओवर में 76 का टारगेट है और ओपनिंग स्थान पे आए हैं स्ट्राइकर बाग पर नबील और नॉन स्ट्राइकर पे रफीक और बॉलिंग पे अनुभवी बॉलर फवाज। फवाज की पहली गेंद नबील के लिए और डॉटेड डिलीवरी बेहतरीन गेंद। नबील उसको लेग स्टंप पे शॉट मारना चाहते थे लेकिन विफल रहे। फवाज अपनी दूसरा गेंद लेके आ रहे हैं। लेग स्टंप पे था और थोड़ा मिसफील्डिंग हो गया विकेट कीपर से और पूरे हीरोज को आराम से 2 रन मिला। रनआउट का अपील और बूढ़े हीरोज अपना पहला विकेट खो दिया है यहाँ पे नबील के रूप में। नबील बिना खाता खोले पेविलियन की तरफ रुख कर रहे हैं। और स्ट्राइक नबील का स्थान को भरने के लिए रियाज आ रहे हैं स्ट्राइकर भाग पर और नॉन स्ट्राइकर पे रफीक। दोनों भाइयों की कॉम्बिनेशन हुडे हीरोज को जीताने की कोशिश। फवाज की तीसरी गेंद रियाज के लिए और रियाज की तरफ से बेहतरीन शॉट और वहां पे बेहतरीन कैच पकड़ा था लेकिन उस कैच को कंट्रोल नहीं कर पाए और पूरे 6 रन। और मिसफील्ड किया फारूक भाई ने उधर। बेहतरीन कैच था लेकिन उस पर कंट्रोल नहीं कर पाए उसको और 6 रन पूरा मिला दिया। मॅच आले होते दरलाम झाले होते फवाज अपनी चौथी गेंद लेके बेहतरीन गेंद। 4 गेंद 7 रन हुडे हीरोज के। पांचवा गेंद बेहतरीन डिलीवरी और फिर से डॉटर डिलीवरी। ओवर की आखिरी गेंद फवाज से और फिर से डॉटर डिलीवरी। 1 ओवर 7
एक ओवर के खत्म होने पर स्कोर पहुंचा 7 रन और 1 विकेट के नुकसान पर। बूढ़े हीरो 76 का टारगेट को पीछा करते हुए वसीम दूसरे ओवर का शुरुआत करने के लिए वसीम। पहली गेंद फुल टॉस और फील्डिंग करने की कोशिश फारूकबाज से और वहां पे बॉल तेजी से ग्राउंड 4 रन। पुणे हीरोज का स्कोर पहुंचा 11 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। वसीम की दूसरी गेंद और फिर से फुल टॉस गेंद और उसको 1 रन। स्कोर पहुंचा 12 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। तीसरी गेंद वसीम से और बेहतरीन शॉट रफीक से और बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पे। बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन और उस शॉट के लिए सिर्फ 1 ही रन मिलेगा पुणे हीरोज को। स्कोर पहुंचा 13 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। वसीम की चौथी गेंद रियाज और एक बेहतरीन शॉट। 2 रन लेने का कोशिश लेकिन 1 से संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर पहुंचा 14 रन। वसीम की 5वीं गेंद पेविलियन एंड से और इस बार बेहतरीन शॉट। कैच की चांसेस थी लेकिन 1 से संतुष्ट होना पड़ेगा। आखिरी गेंद स्कोर पहुंचा है 15 रन। और इस बार बेहतरीन शॉट रियाज से, फील्डर के लिए कोई गुंजाइश नहीं हुआ और 6 रन पूरे और स्कोर पहुंचा 21। बूढ़े हीरोज अपने लक्ष्य को अच्छी तरह से पीछा करते हुए टारगेट 76 और अभी तक 2 ओवर में 21 पूरे कर चुके हैं और 10.5 रन रेट के साथ जा रहे हैं। दूसरे वॉरियर्स को अपने विकेट का तलाश करते हुए फिर से अपने अनुभवी बॉलर फवाज को तीसरा ओवर सौंपते हुए पहली गेंद फवाज के बेहतरीन गेंद और कोई रन नहीं, डॉटेड डिलीवरी। दूसरी गेंद फवाज रियाज के लिए बेहतरीन गेंद और पुल करने के लिए चाहा रियाज ने और 1 रन मिलेगा। स्कोर पहुंचा 22।
लिए हुए रफीक के लिए, और बेहतरीन यॉक डाला था वहां पे और कोई रन नहीं। अभी बराबर जाते हैं बहुत दिले हाँ चौथी गेंद और फिर से डॉटेड डिलीवरी। बेहतरीन गेंद का प्रदर्शन कर रहे हैं फवाज, अपने एक्सपीरियंस का पूरा इस्तेमाल करते हुए। और इसी तरह हुडे हीरोज अपना विकेट ना गंवाते हुए अब पांचवी गेंद और फिर से डॉटेड डिलीवरी। 5 गेंदों में अभी तक सिर्फ एक ही रन का इजाफा किया है फवाज ने। सिंगल को भी स्कोर पहुंचा है 22 पे। मारने का गोल को क्या गए तो वेस्ट करके तो क्या मारने का गोल तो पूरे भी गए ढमा 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 आते गए बैटिंग वैसा गया हाथ और बेहतरीन ओवर, इस ओवर में पूरे एक ही रन दिए हैं फवाज ने। स्कोर आया For the end of 3 overs, score 22 for the loss of 1 wicket. दूसरा का सुनते ही जल्दी हाँ मैं बोला था उसे ना तू दामी काश्मीर दूसरे को डेयरिंग वो तो भी एक गोल बाउंड स्ट्राइकर पे रियाज और नॉन स्ट्राइकर पे रफीक, दोनों भाइयों की कॉम्बिनेशन क्या इस बूढ़े हीरोज को जीत की मुकाम पहुंचा सकती है, इसको देखना पड़ेगा। स्कोर रे अरशद अरशद चौथी ओवर डालने के लिए अरशद गुज्जर पेट्टू के अनुभवी बॉलर। पहला गेंद थोड़ी सी कीपर से मिसफील्डिंग और 1 रन मिलेगा। स्कोर पहुंचा 23। दूसरा गेंद और बेहतरीन शॉट, बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पे और पूरे 6 रन। स्कोर पहुंचा 29। और इस बार बॉल लेग स्टंप के बाहर, जोरदार अपील लेकिन कोई, और इस बार डॉट डिलीवरी। चौथी गेंद और बेहतरीन गेंद, अपना एक्सपीरियंस का पूरा इस्तेमाल करते हुए अरशद। तीन ओवर 4 बॉल 29 रन। पांचवी गेंद अरशद से और इस बार बेहतरीन शॉट और थोड़ी सी मिसफील्डिंग, वहां पे कैच ड्रॉप और 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा रफीक को। अपनी आखिरी गेंद, स्कोर पहुंचा है 30 रन। इस बार फुल टॉस गेंद और गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। और रियाज से बेहतरीन शॉट, फुल टॉस गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया। फॉर द एंड ऑफ 4 ओवर्स, स्कोर पहुंचा है 36। जीतने के लिए 4 ओवर 40 रन की जरूरत, हर ओवर 10 रन की जरूरत है। जब 1 रन पे विकेट गिरा था, हुडे हीरोज लड़खड़ा रही थी, लेकिन दोनों भाइयों की कॉम्बिनेशन ने बेहतरीन प्रदर्शन पार्टनरशिप का नजारा किया है। कौन बॉलर ने अपनी 5वीं ओवर डालने के लिए अफसर तोटान।
फर्स्ट बॉल रियाज से बेहतरीन शॉट और 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। स्कोर पहुंचा 37। फवाज अपने आइडियाज शेयर करते हुए अफसर से। इस मैच पे अंपायर रुके हुए जुबेर और तौफीक, हम उनका धन्यवाद करते हुए अफसर दूसरी गेंद लेके रियाज के लिए, और इस बार शॉर्ट गेंद थी और रियाज ने इसका पूरा सम्मान करते हुए 6 रन। स्कोर पहुंचा 4.2 overs 43 runs for the loss of 1 wicket। अफसर अपना तीसरा गेंद रियाज के लिए, रियाज फिर से और वहां पे थोड़े से कैच की चांसेस थी लेकिन मिसफील्ड करते हुए और रियाज के लिए 2 रन। स्कोर पहुंचा 45, 4 over 3 balls 45 runs। चौथा गेंद अफसर से और रियाज ने उसका सम्मान करते हुए लेग स्टंप पे 1 रन के लिए। स्कोर पहुंचा 46, 4.4 over 46। 20 गेंदों में 30 रन की जरूरत है बूढ़े हीरोज के लिए, और इस बार रफीक का विकेट होते हुए बेहतरीन पार्टनरशिप, 45 रन की पार्टनरशिप खत्म होते हुए दोनों भाइयों के बीच। और रफीक के स्थान को पूरा करने के लिए अल्फाज अपने आखिरी गेंद अफसर और अपने छोटे भाई बड़े भाई के लिए बॉलिंग डालने आ रहे हैं यहाँ पे, और फुल टॉस लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए। डॉटेड डिलीवरी। पांच ओवर खत्म होते हुए स्कोर पहुंचा है 46। 3 ओवर में 30 रन की जरूरत। ओपनिंग बल्लेबाज रियाज अभी भी स्ट्राइक पे है। 5 ओवर 46 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। बूढ़े हीरोज जीत की तरफ जा रहे हैं। अपनी दूसरी ओवर डालते हुए अरशद, फिर टॉस गेंद उसको इंस्विंग करने के लिए और फील्डरों पे हमजा, और हमजा ने थोड़ी सी मिसफील्डिंग होते हुए और 2 रन बूढ़े हीरोज को। स्कोर पहुंचा 48। क्या इस कैच ड्रॉप का जुर्माना भरना पड़ेगा तोनसे वॉरियर्स को? दूसरी गेंद और बेहतरीन शॉट। स्कोर पहुंचा 49। 16 गेंदों में 27 रन की जरूरत। अरशद अपने एक्सपीरियंस का पूरा इस्तेमाल करते हुए तीसरा गेंद अल्फाज के लिए और 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। स्कोर पहुंचा है 50 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। चौथी गेंद और इस बार बेहतरीन शॉट, और वहां पे कैच का चांस था लेकिन उसको पकड़ नहीं पाए और 6 रन।
स्कोर पहुंचा 56। उस कैच को जज नहीं कर पाए और पूरा 6 रन। 4 का इशारा अंपायर जुबेर से, तो स्कोर पहुंचा है 54। और एक 4 रियाज से, स्कोर पहुंचा 58। 13 गेंदों में 18 रन की जरूरत। अर्शद अपनी आखिरी गेंद रियाज के लिए, रियाज अपना एक्सपीरियंस का पूरा इस्तेमाल करते हुए, और इस बार 1 रन और बेहतरीन फील्डिंग वहां पे हमजा से बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन किया है। स्कोर पहुंचा 59। 12 गेंदों में 17 रन की जरूरत पूरे हीरोज के लिए। दूसरे हीरोज के कप्तान फारूक भाई सलाह मशवरा करते हुए अपने प्लेयरों से उनके साथ। For the end of 6 overs, score is 59 for the loss of 2 wickets. 12 गेंदों में 17 रन की जरूरत। बॉलिंग पे वसीम और बैटिंग पे अनुभवी खिलाड़ी रियाज, और इस बार वसीम की फुल टॉस गेंद उसको कनेक्ट नहीं करता है और रियाज क्लीन बॉल। रियाज अपने खाते में 27 रन हुडे हीरोज के लिए। ग्यारह गेंदों में 17 रन की जरूरत और रियाज का स्थान को भरने के लिए कप्तान आबिद सॉरी 11 गेंद और 17 रन की जरूरत। अब पूरी जिम्मेदारी पूरे हीरोज के कप्तान आबिद। दूसरा गेंद और एक फुल टॉस गेंद और इसका बाहर कनेक्ट कर पाए कप्तान, और 10 गेंदों में 17 रन की जरूरत। तीसरी गेंद वसीम की और फुल टॉस गेंद और बेहतरीन फील्डिंग वहां पे अरशद से। 9 गेंदों में 16 रन की जरूरत। अल्फाज एक अनुभवी बैट्समैन है जो ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करना अच्छी तरह से जानते हैं, और इस बार थोड़ी सी मिस फील्डिंग और इसका पूरा उपयोग करते हुए 2 रन। आठ गेंदों में 15 रन की जरूरत। वसीम अपनी 5वीं गेंद अल्फाज के लिए, और इस बार बेहतरीन कनेक्ट और वहां पे बेहतरीन फील्डिंग का नजारा अरशद से। सिर्फ 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा हुडे हीरोज को। 7 गेंदों में 14 रन की जरूरत। सात गेंदों में 14 रन। वसीम अपनी आखिरी गेंद आबिद के लिए, और इस बार बेहतरीन से रिवर्स स्वीप और 4 रन। आखिरी ओवर 10 रन की जरूरत। बेहतरीन रिवर्स स्वीप। 6 गेंदों में 10 रन की जरूरत।
तुलसी वॉरियर्स के कप्तान फारूक भाई वो डीप डिस्कशन कर रहे हैं अपने टीममेट के साथ कि इस 10 रन को कैसे रोका जाए। उसी तरह बूढ़े हीरोज के बल्लेबाज अल्फाज और आबिद मदेगर बैट्समैन को थोड़ा टेक्निक देते हुए और पानी भी पिलाते हुए ब्रदर शफी यहाँ पे। जरा लाइव देखो बराबर रहेंगी। कौन बॉल है? लास्ट ओवर जरा लाइव बराबर। व्यूअर्स कितने हैं? 6 गेंदों में 10 रन की जरूरत और बॉलिंग पे छोटा भाई अफसर और बैटिंग पे अपने बड़े भाई अल्फाज। अन्न तम्मा काड़गा पहली गेंद अफसर की और रनआउट की अपील यहाँ पे और अंपायर जुबैर से आउट का इशारा। 5 गेंदों में 10 रन की जरूरत। इस 5 गेंद के लिए कन्नड़ कमेंटेटर हादी भाई को सौंपते हुए ಅಲ್ಫಾಜ್ ಅವರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 10 ಓಟಗಳು ಆಬಿದ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ನಾಯಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಆಡಿದ ಪ್ರದೇಶ ತೋರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದಾಟ ಗೆಲ್ಲಬಹುದಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಸರ್ಫರಾಜ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಫರಾಜ್, ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಸರ್. 5 ಎಸೆತ 10ರ ಗುರಿಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಬಿದ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಫಿರೋಜ್ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದ ಆಬಿದ್ ಅವರು ಇವಾಗ ಪಾವಕ್ಕಾಗಿ ಬರೆದ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಗೆ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಓವರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 8 ಓವರ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಒಟ್ಟು 67 ಓಟಗಳು 4 ಎಸೆತ 9ರ ಮೊತ್ತ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಪಷ್ಟ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಜಯವಂತ ಮುನ್ನೋಗುತ್ತಿದ್ದ ತಂಡ ಅದಾದಲೇ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನಿರಂತರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ರೋಷದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಸರ್ ಸತತ ಹಿನ್ನಡೆಗಳು ಮೂರನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 10ರಷ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರನೇ ಹೀರೋಸ್ ತಂಡಗಳು 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 8 ಓಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ, 9 ಓಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 6 ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಆಬಿದ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ 6 ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದರೆ ವಿಜಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 20 ಓಟಗಳು ಹುದ್ದರಿಗಳು ಹುಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ತುಳಸಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಜಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಫ್ಸರ್ ಪಾಕವಾಗಿ ಬರೆದ ಒಂದು ಚೆಂಡು
ವಿಕೆಟ್ ಒಂಟಿ ಓಟ ಅವಳಿ ಓಟಗೆ ಎತ್ತಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೂಚನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟರೆ ಇರುವ ಆಟಗಾರರು 2 ಎಸೆತ 8 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 6 ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಂದ್ಯದ ಕೈ ಸೇರುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಸಹ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಒಂಟಿ ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಸಹ ಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಳಿ ಓಟವು ಸಹ ಪೂರೈಸಿದರು. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ 6 ರನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾ 6 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಕ್ರಮ ಎಸೆತಗಳು ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ವಿಚಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸುಂದರತೆಯ ಎಸೆತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ವಿಜೃಂಭಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಸುಲಭದ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ಹಾಗೂ ರಫಿ ಸಹೋದರರ ಜೋಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಮುನಾದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ತದನಂತರದ ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಷರತ್ತಿಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವರಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಣುವ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದು.